ओम शांति ओम शांति 10-2-25 महावाक्य बाबा कहते मीठे बच्चे बाबा द्वारा तुमको जो अद्भुत मत मिलुछि सही मतरे चली कलिजुगी मनुष्य मानू सत्यजुगी देवता करिवार श्रेष्ठ कर्तव्य करने हेब। प्रश्न अछि समस्त मनुष्य मात्रके दुखी काहींकी होई जाइछन्ति एहार मूल कारण कौन? उत्तर रावण समस्तंकु अभिशप्त करि देइछि सेथिପାଇଁ समस्ते दुखी होई जाइछन्ति। बाबा संपत्ति देउछन्ति रावण अभिशाप देउछि एकथा मध्य दुनिया रे केही जानि नाहंती। बाबा पिलामानंकु संपत्ति देइथिले सेथिପାଇଁ तो भारतवासी एते सुखी स्वर्गर मालिक पूज्य होइथिले। परे रावणर अभिशाप मिलिबा द्वारा पूजारी होइगले। ओम शांति। पिलामाने मधुबन बापदादांको पाखकु आसुछन्ति। हॉल को जेतेबेले आसुच प्रथमे देखुच भाई भौणी माने बसिछन्ति तापरे देखुच जे बापदादा मध्य आसिछन्ति। तेणु बाबांकर स्मृति आसी जाउछि। तुमे माने ब्राह्मण एवं ब्राह्मणी माने प्रजापिता ब्रह्मांकर संतान अट। दुनियार अलौकिक ब्राह्मण माने तो ब्रह्मा बाबा को जानी नाहंती। तुमे पिला माने जानुछ। बाबा जेतेबेले आसुछन्ति सेतेबेले ब्रह्मा विष्णु शंकर मध्य निश्चिंत आवश्यक। कुहा जाई थाए त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच किंतु तीन जनक द्वारा तो ज्ञान सुनाइबे नाही ना। एही कथा को भल भावरे बुद्धि रे धारण करिबा को हेबो। बेहदर बाबांक ठारू निश्चिंत भावरे स्वर्गर संपत्ति मिलुछि। सेथिପାଇଁ समस्त भक्त भगवान को ठारू कौन चाहुछन्ति? जीवन मुक्ति। एबे जीवन बंधन रे अछन्ति। समस्ते बाबा को मने पकाउछन्ति कहउछन्ति एठाकू आसी आमकू एही बंधनरु मुक्त कर। एबे तुमे पिला माने ही जानिछ जे बाबा आसीछन्ति। बाबा कल्प कल्प आसुछन्ति डाकुछन्ति मध्य। तुमे माता पिता किंतु एहार अर्थ को केही भी बुझी पारु नाहंती। निराकार बाबांको उद्देश्य रे ही डाकी थांती। गायन करुछन्ति किंतु किछि भी प्राप्ति हेउ नाही। एबे तुम पिलामानंकु तांकोठारी संपत्ति मिलुछि पुणी कल्प परे मध्य मिलिब। पिलामाने जानिछन्ति बाबा आसी अधा कल्प निमंते संपत्ति देउछन्ति। रावण पुणी अभिशाप देउछि एकथा मध्य दुनिया जानी नाही जे आमे समस्ते अभिशप्त अटु। रावणर अभिशाप पड़ी जाइछि सेथिପାଇଁ समस्ते दुखी होई जाइछन्ति। भारतवासी बहुत सुखी थिले। काली अर्थात सत्ययुगी भारत रे एही लक्ष्मी नारायणकर राज्य थिला। देवता मानक आगरे मुंड नुआउछन्ति पूजा करुछन्ति किंतु सत्ययुग केब थिला एकथा केही जानी नाहंती। देख केवल सत्ययुगर आयुष ही लक्ष लक्ष वर्ष देखाइछन्ति। पुणी त्रेता जुग द्वापर जुग कली जुगर आयुष केते हेब सेही हिसाब रे लोक संख्या केते अधिक होई जिबा कथा। सत्ययुग लक्ष वर्ष हेब तेबे केवल सत्ययुग रे ही अनेक मनुष्य होई जाई थांते किंतु कौनसी मनुष्यंक बुद्धि रे एकथा आसु नाही। बाबा बसी बुझाउछन्ति देख गायन मध्य करा जाउछि जे 33 कोटी देवी देवता रहिबे। एकथा कौन संभव जे लक्ष लक्ष वर्ष रे मात्र 33 कोटी देवी देवता हेबे। तेणु एकथा मध्य मनुष्य मानक बुझाइबा को पड़िबो। वर्तमान तुमे माने जानी पारुछ जे बाबा आमको स्वच्छ बुद्धि कराउछन्ति। रावण म्लेच्छ अर्थात विकारी बुद्धि कराउछि। एहा ही मुख्य कथा। सत्ययुग रे पवित्रता रहिबो एठारे अपवित्रता रहिबो। एही कथा मध्य केही जानी नाहंती जे राम राज्य केबेठारू केबे पर्यंत चालुछि रावण राज्य केबेठारू केबे पर्यंत हेउछि। भाबुचंती एहीठारे ही राम राज्य एहीठारे ही रावण राज्य मध्य हेउछि। अनेक मतमतांतर रहिछि ना। एठारे जेते मनुष्य सेते मत रहिछि। वर्तमान एठारे तुम पिलामानकु एकमात्र अद्भुत मत मिलुछि जाहाको बाबा देही देउछन्ति।
ତୁମେ ଏବେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେବତା ହେଉଛ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ମହିମାର ଗାୟନ କରାଯାଏ। ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, ଷୋଳକଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ମହିମାର ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିଛି ଫରକ ଥିବ ନା? ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେବତା କରାଇବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶିଖୁଛ। କଳିଯୁଗୀ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଦେବତା କରାଉଛ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶାନ୍ତିଧାମ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରାଉଛ। ଏହା ତ ଶାନ୍ତିଧାମ ନୁହେଁ ନା? ଏଠାରେ ତ କର୍ମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହା ହେଉଛି ସୁଇଟ୍ ସାଇଲେନ୍ସ ହୋମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ମିଠା ଶାନ୍ତି ଘର। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ସୁଇଟ୍ ହୋମ୍ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ଅଟୁ। ସେଠାରେ ଆତ୍ମାମାନେ ସୁଖ ଦୁଃଖରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥାନ୍ତି, ପୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗରେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛ। ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗରେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଯୋଗବଳର ଅଧିକାରୀ ଅଟ। ସେମାନେ ହେଲେ ବାହୁବଳର ଅଧିକାରୀ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଡବଲ ଅହିଂସକ ଅଟ। ସେମାନେ ହିଂସକ ଅଟନ୍ତି। କାମ ବିକାରକୁ ହିଂସା କୁହାଯାଉଛି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ହିଂସା ଅଟେ, ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି କାହାର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରୀତି ଥାଏ ନା? ସେମାନେ ତ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରେମିକ ଏବଂ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମୋର ପ୍ରେମିକା ଅଟ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଏକମାତ୍ର ମୋତେ ହିଁ ମନେ ପକାଇ ଆସିଛ। ଏବେ ମୁଁ କହୁଛି କେବଳ ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ପବିତ୍ର ହୁଅ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତେବେ ପୁନର୍ବାର ମୋତେ ମନେ ପକାଇବାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ମନେ ପକାଇବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ଦୁଃଖରେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ନର୍କ। ଏହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ତ କୁହାଯିବ ନାହିଁ ନା? ଯେଉଁମାନେ ଧନବାନ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମ ପାଇଁ ତ ଏହା ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଟେ। ବିମାନ ଆଦି ସବୁକିଛି ବୈଭବମାନ ରହିଛି। କେତେ ଅନ୍ଧଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ମାତା ପିତା, କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଲେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ କେତେ ଅସରନ୍ତି ସୁଖ ମିଳୁଛି, ଏକଥା କେହି ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା ଆତ୍ମା ହିଁ କହୁଛି ନା? ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଭାବୁଛ ଆମକୁ ଅସରନ୍ତି ସୁଖ ମିଳିବାର ଅଛି। ତା'ର ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ, ସୁଖଧାମ। ସ୍ୱର୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ। ତୁମେ ଏବେ ଜାଣୁଛ ସ୍ୱର୍ଗରେ ହୀରା ନୀଳାର କେତେ ମହଲ ଥିଲା। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଅସରନ୍ତି ଧନ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ରର ମୂଲ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା। ସେସବୁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା? କେତେ ଲୁଟ୍ କରି ନେଇଗଲେ। ଏତେ ଅସରନ୍ତି ଧନ ଥିଲା। ଏବେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁନର୍ବାର ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେଉଛୁ। ଆମର ମହଲ ସୁନାର ହେବ, କବାଟ ଇତ୍ୟାଦିର ମଧ୍ୟ ରତ୍ନ ଲାଗି ରହିଥିବ। ଜୈନମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ସେହି ହୀରା ଆଦି ତ ନାହିଁ ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ବର୍ଷା ନେଉଛୁ। ଶିବ ବାବା ଭାରତକୁ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଭାରତକୁ ହିଁ ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ବର୍ଷା ମିଳୁଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର 3000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। କିଏ ରାଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାକି ଏକଥା ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଅଟେ। ତେବେ ଏହି ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା ନା? ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଈଶ୍ୱର ପିତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିବା ପିତା ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବେ, ତେବେ ଯାଇ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହୋଇଥିବ। ତୁମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 5000 ବର୍ଷ ପରେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେଉଛ। ପୁଣି ଅଧାକଳ୍ପ ପରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଚିତ୍ରରେ ଏପରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝାଅ ଯେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର କଥା ଯେପରି ସମସ୍ତଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରୁ ବାହାରିଯିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ କେବଳ ଏକା ନୁହନ୍ତି,
ସେମାନଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ମଧ୍ୟ ଥିବେ ନା। ପୁଣି ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ରାଜା ହେଉଥିବେ। ରାଜା ତ ବହୁତ ହେବେ ନା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଳା ତିଆରି ହୋଇଛି। ମାଳାରୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି ନା। ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ହୋଇ ବାବାଙ୍କର ସେବା କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ହିଁ ମାଳା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ପୁରା ଚକ୍ରରେ ଆସିଥାନ୍ତି, ପୂଜ୍ୟ ଓ ପୂଜାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ହିଁ ଏହା ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ତୁମେ ପୂଜ୍ୟରୁ ପୂଜାରୀ ହେଉଛ, ତେଣୁ ନିଜର ମାଳାକୁ ବସି ପୂଜା କରୁଛ। ପ୍ରଥମେ ମାଳାରେ ହାତ ଲଗାଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥାନ୍ତି, ତାପରେ ମାଳା ଗଡ଼ାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସାରା ଚକ୍ର ଲଗାଇ ସାରିବା ପରେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଉଛ। ଏହି ରହସ୍ୟକୁ କେବଳ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ କିଏ କାହାର ପୁଣି ଆଉ କିଏ କାହାର ନାମକୁ ଜପି ମାଳା ଗଡ଼ାଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ କିଛି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମ ପାଖରେ ମାଳାର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ଆଉ କାହା ପାଖରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ କାହାର ମାଳା ଗଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହି ମାଳା ସେହିମାନଙ୍କର ଅଟେ ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ହୋଇ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ପତିତ। ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଆସି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠାକୁ ଆସି ଏବେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି କ୍ରମାନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ଯିବେ। କ୍ରମାନୁସାରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁଣି କ୍ରମାନୁସାରେ ଯିବେ। ଏସବୁ କେତେ ବୁଝିବାର କଥା। ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷ। କେତେ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ମଠ ପନ୍ଥ ରହିଛି। ଏବେ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ଥରେ ତୁମର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିବ। ତୁମେମାନେ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷର ମୂଳଦୁଆ ଅଟ। ଏଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ଉଭୟ ଅଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗ ଏବଂ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଯେଉଁମାନେ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ହିଁ ନାହିଁ, କେବଳ ଚିତ୍ର ରହିଛି। ଯାହାଙ୍କର ଚିତ୍ର ଅଛି ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ତ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା। କହିଦେଉଛନ୍ତି ଅମୁକ ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଅତି ପୁରୁଣା ହେଉଛି ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ। ଏହାଠାରୁ ତ କୌଣସି ଜିନିଷ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାକି ସବୁ 2500 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ହୋଇଥିବ। ସେସବୁକୁ ତଳୁ ଖୋଳି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ନା। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେହି ପୁରୁଣା ଚିତ୍ରକୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଭୂମିକମ୍ପରେ ସବୁ ମନ୍ଦିର ଆଦି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ପୁଣି ନୂଆ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ହୀରା ସୁନା ଆଦିର ଖଣି ଯାହା ଏବେ ଖାଲି ହୋଇଯାଇଛି, ତାହା ପୁଣି ସେଠାରେ ଭରପୁର ହୋଇଯିବ। ଏହିସବୁ କଥା ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି ନା। ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ କେତେ କମ୍ ମନୁଷ୍ୟ ରହିବେ, ପୁଣି ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନେ ପରମଧାମରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାମାନେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ବୃକ୍ଷର ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଏ, ତେବେ କୁହାଯାଏ ରାମ ଗଲେ ରାବଣ ଗଲେ। ଯାହାଙ୍କର ବହୁତ ପରିବାର ଅଛି ସମସ୍ତେ ଯିବେ। ଅନେକ ଧର୍ମ ରହିଛି ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପରିବାର କେତେ ଛୋଟ ଅଟେ। ଏହା କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ହିଁ ପରିବାର ଅଟେ। ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଧର୍ମ ରହିଛି। ଜନଗଣନା କରି ଜନସଂଖ୍ୟାର ହିସାବ କହୁଛନ୍ତି ନା। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ରାବଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଟନ୍ତି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଯିବେ, ବାକି ଅଳ୍ପ ଆତ୍ମା ହିଁ ରହିବେ। ରାବଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତିଧାମରେ ହିଁ ରହିବେ। ବାକି ତୁମେ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛ ସେମାନେ କ୍ରମାନୁସାରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସିବ। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛ ତାହା ନିରାକାରୀ ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପକ ବୃକ୍ଷ। ଏକଥା ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି। ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବ। ନିଜେ ପଢ଼ି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଯଦି ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଗଲ ତେବେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଯିବ। ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଭଲ ଧାରଣା ହୋଇପାରିବ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ବୁଦ୍ଧି। ଯଦି କେହି ପତିତ ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛ, ଜାଣିଛ ଈଶ୍ୱର ପିତା ଶିବ ବାବା ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଏହି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣୁଛୁ। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏପରି ପାଠଶାଳା କ'ଣ ସାରା ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେଉଁଠି ଥିବ?
ସେ ଈଶ୍ୱର ପିତା, ଶିକ୍ଷକ, ସଦ୍ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଘରକୁ ନେଇଯିବେ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛ। ସମ୍ମୁଖରେ ମୁରଲି ଶୁଣିବାର କେତେ ଫରକ ରହିଛି। ଯେପରି ଏହି ଟେପ୍ ମେସିନ୍ ବାହାରିଛି, ଦିନେ ନା ଦିନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁଖ ନିମନ୍ତେ ବାବା ଏପରି ଜିନିଷ ତିଆରି କରାଉଛନ୍ତି, ଏହା କୌଣସି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଇଏ ସାବଲ ସାହ ଅଟନ୍ତି ନା? ପ୍ରଥମେ ଗୋରା ଥିଲେ, ଏବେ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର କହୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ଆମେ ଦିନେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲୁ, ଏବେ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇଯାଇଛୁ, ପୁଣି ସୁନ୍ଦର ହେବୁ। କ'ଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଶ୍ୟାମଳ କ'ଣ କେବଳ ଜଣେ ହେବେ? କ'ଣ ଜଣକୁ ସର୍ପ ଦଂଶନ କରିଛି? ସର୍ପ ତ ମାୟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ନା? ବିକାରର ବଶୀଭୂତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା କେତେ ବୁଝିବାର କଥା ଅଟେ। ବେହଦର ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ମୋ ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି, କମଳ ପୁଷ୍ପ ସମାନ ପବିତ୍ର ହୁଅ ଏବଂ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତେବେ ତୁମର ଏହି ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଅତୀତର ବିକର୍ମ ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଏହା ହେଉଛି ଯୋଗ ଅଗ୍ନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ ଦଗ୍ଧ ହୁଏ। ଶତପ୍ରଧାନରୁ ସତ ରଜ ତମରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ କଳା କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ଆତ୍ମାରେ ବିକାରର ଖାଦ ମିଶିଯାଉଛି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ବାକି ପାଣିର ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପାଣି ମଧ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଟେ ନା? 5 ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ନଦୀମାନେ କିପରି ପତିତ ପାବନୀ ହୋଇପାରିବେ? ନଦୀମାନେ ତ ସାଗରରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ତ ସାଗର ପତିତ ପାବନ ହେବା ଦରକାର ନା? ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲା ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1 ଅଛି, ବିଜୟମାଳାରେ ଆସିବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ହୋଇ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ଏକମାତ୍ର ପ୍ରେମିକଙ୍କ ସହିତ ସଚ୍ଚା ପ୍ରୀତି ରଖିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସେହି ଜଣକୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2, ନିଜର ସଠିକ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ପୁରା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଡବଲ ଅହିଂସକ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେବତା କରିବାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ ବିଜୟୀ ପଣିଆର ନିଶା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହୁଥିବା ସର୍ବ ଆକର୍ଷଣ ମୁକ୍ତ ଭବ। ବିଜୟୀ ରତ୍ନ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ମାରକୀ ରୂପରେ ବାବାଙ୍କର ଗଳାର ହାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା ପାଉଛି। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଏହି ନିଶା ରହୁ ଯେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କର ଗଳାର ହାର ବିଜୟୀ ରତ୍ନ ଅଟେ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକଙ୍କର ବାଳକ ଅଟେ। ମୋତେ ଯାହା ମିଳିଛି ତାହା କାହାକୁ ବି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ନିଶା ଏବଂ ଖୁସି ଯଦି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରହିବ, ତେବେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଆକର୍ଷଣ ଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ସଦା ବିଜୟୀ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ସଦା ହର୍ଷିତ ଅଟନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିର ଆକର୍ଷଣରେ ହିଁ ଆକର୍ଷିତ ଅଟନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ, ଜଣଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ହଜିଯିବା ହିଁ ଏକାନ୍ତବାସୀ ହେବା। ଜଣଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ହଜିଯିବା ହିଁ ଏକାନ୍ତବାସୀ ହେବା। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।